بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ وقال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے، جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے۔ ہزاروں کروڑوں درود و سلام ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک سے سورہ زمر کی آخری آیات تلاوت کی ہیں، جن میں اللہ رب العزت نے جہنمیوں اور جنتیوں کا وہ منظر پیش کیا ہے جو فیصلے کے دن کے بعد آنے والا ہے۔ ہمارا آج کا موضوع جنت کے حوالے سے ہے۔ جنت اصطلاحی تعریف آخرت کی نعمتوں کا گھر، جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مومن اپنے اعمال کے عوض رہیں گے۔ سعادت مندوں کا انجام جنت ہے، جبکہ بدبختوں کا انجام دوزخ ہے۔ دونوں کی امور واضح بھی ہیں اور انتہائی مبہم بھی، بہرحال ان کے معاملات کا تعلق عالم غیب سے ہے، اس لیے ہمیں قرآن و حدیث کے متن میں پیش کی گئی حقیقت تسلیم کرنی چاہیے اور زیادہ تشریح و توضیح میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اسی نقطے کو سامنے رکھ کر اس باب کی احادیث کی تشریح میں اختصار کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تمہیں مزید کسی چیز کی خواہش ہے؟ تو وہ بھی پوری کر دیتا ہوں۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، جو کچھ تو نے عطا کیا اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ اس کے حصول کی آرزو کی جائے؟ وہ کہے گا، تم سے میرا راضی ہو جانا سب سے بڑی نعمت ہے۔ تخریج اخرج ابن حبان و ابو نعیم فی صفۃ الجنہ وفی الاخبار والحاکم۔ جنت میں اہل جنت کی خواہشات کی تکمیل ہو جائے گی اور سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہوگا۔ جنت الفردوس کا سوال کرنا چاہیے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ وہ جنت کا اعلیٰ و افضل حصہ اور مقام ہے۔ وقضا البخاری فی ترجمہ، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہونے والوں کی تعداد، شریح بن عبید کہتے ہیں، حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ حمص کے علاقے میں بیمار ہو گئے۔ اس وقت عبداللہ بن کرت ازدی حمص کا گورنر تھا، اس نے ان کی بیمار پرسی نہیں کی۔ ایک دن کلائی قبیلے کا آدمی بیمار پرسی کے لیے آیا، حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، کیا تم لکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ انہوں نے کہا، لکھو۔ اس نے عبداللہ بن کرت کو یہ خط لکھا، مولائے رسول صوبان کی طرف سے بات یہ ہے کہ اگر تیرے علاقے میں موسیٰ اور عیسیٰ کا غلام میری طرح بیمار ہوتا تو تو ضرور اس کی بیمار پرسی کرتا۔ پھر خط کو بند کر دیا اور سیدنا صوبان نے اس سے پوچھا، کیا تم یہ خط اس تک پہنچا دو گے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ وہ خط لے کر چلا گیا اور ابن کرت تک
पहुंचा दिया। जब इसने खत पढ़ा तो घबरा कर खड़ा हो गया। लोगों ने कहा इसे क्या हुआ है, आया कोई नया मामला पेश आया है। वो हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह ताला के पास आया, इनकी बीमार पुरसी की, इनके पास कुछ देर बैठा रहा और जब उठकर जाने लगे तो उन्होंने इसकी चादर पकड़ ली और कहा बैठ जाओ, मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बयान करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के 70,000 अफराद हिसाब व किताब और अकाब व अजाब के बगैर जन्नत में दाखिल होंगे। इनमें से हर 1000 के साथ मजीद 70,000 भी दाखिल होंगे। अखरज अहमद व तिबरानी फिल कबीर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के 70,000 अफराद बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। इनके चेहरे बदर वाली रात के चांद की तरह चमकते होंगे और इनके दिल एक इंसान के दिल की मानंद होंगे। जब मैंने अपने रब से मजीद मुतालबा किया तो इसने हर एक के साथ मजीद 70,000 अफराद का इजाफा कर दिया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने मेरा ख्याल है कि ये चीज़ बस्तियों वालों पर आएगी और देहातों के किनारे तक पहुँचेगी। मसनद अहमद। इस हदीस के मुताबिक 4 अरब 90 करोड़ 70,000 अफराद हिसाब व किताब के बगैर जन्नत में जाएंगे। सुबहान अल्लाह। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या आपको मेरी उम्मत की इस जमात के बारे में इल्म है जो सबसे पहले जन्नत में दाखिल होगी? मैंने कहा अल्लाह और इसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया वो जमात मुहाजिरीन की है, वो रोज़े क़यामत जन्नत के दरवाजे पर आकर दरवाज़ा खोलने का मुतालबा करेंगे। दरबान इनसे पूछेगा आया तुम्हारा हिसाब व किताब हो चुका है? वो कहेंगे किस मौजू पर हमसे हिसाब किताब लिया जाए? अल्लाह ताला के रास्ते में मरते दम तक हमारी तलवारें हमारे कंधों पर रहीं, सो इनके लिए दरवाज़ा खोल दिया जाएगा और वो जन्नत में दाखिल होकर आम लोगों के दाखिले से पहले 40 साल का कैलूला भी कर चुके होंगे। अखरजल हाकिम व तरीक़ा बेह की फ़िशोब। इसमें जहाद करने वाले मुहाजिरीन की फजीलत व मनकबत का बयान है कि जब आम लोगों का जन्नत में दाखिला शुरू होगा इस वक्त तक तो वो जन्नत में 40 साल आराम कर चुके होंगे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में दाखिल होने वाली सबसे पहली जमात फुकरा मुहाजिरीन की होगी जिनके ज़रिए मकरूहात से बचा जाता है। जब उन्हें हुक्म दिया जाता है तो वह सुनते और इताअत करते हैं। अगर इनमें से किसी को बादशाह से कोई ज़रूरत पड़ जाती है तो वह पूरी नहीं की जाती यहाँ तक कि वो मर जाता है और वो ज़रूरत इसके सीने में होती है। अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन जन्नत को बुलाएगा, वो ज़ीनत व सजावट और नुमाइश व आराइश के साथ आएगी। फिर अल्लाह ताला ऐलान करेगा मेरे वो बंदे कहाँ हैं जिन्होंने मेरे रास्ते में किताल किया और इनसे किताल किया गया, इनको मेरे रास्ते में तकालीफ दी गई और उन्होंने मेरे रास्ते में जदोजहद की। मेरे बंदो तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। ये मंजर देखकर फरिश्ते आकर सजदा करेंगे और कहेंगे हमारे रब हम दिन रात तेरी तस्बीह व तक़दीस बयान करते थे, लेकिन ये कौन लोग हैं जिन्हें तूने हम पर तरजीह दी? रब ताला फरमाएगा ये मेरे वो बंदे हैं जिन्होंने मेरे रास्ते में जिहाद किया, उन्हें मेरे रास्ते में तकलीफें दी गईं। सो फरिश्ते हर दरवाजे से इन पर दाखिल होकर कहेंगे तुम पर सलामती हो। सबर के बदले क्या ही अच्छा बदला है इस दार आखिरत का। सूरह राद आयत नंबर 24। जिन लोगों को दुनिया में इतना कम तर समझा जाता था कि इनकी ज़रूरियात की तरफ कोई तवज्जो नहीं धरी जाती थी, अल्लाह ताला के यहाँ हशर के मैदान में इनकी ये अहमियत होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहला ताइफा जो जन्नत में दाखिल होगा इनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह चमकते होंगे। फिर इनके बाद दाखिल होने वालों के चेहरे आसमान पर सबसे ज्यादा रोशन सितारे की तरह होंगे। वो पेशाब करेंगे ना पाखाना, वो थूकेंगे ना नाक संकेंगे। इनकी कंघियां सोने की, इनका पसीना कस्तरी की तरह खुशबूदार होगा और उनकी अंगीठियों में जलाने के लिए खुशबूदार लकड़ी होगी। इनकी बीवियां मोटी आंखों वाली हूरें होंगी। सब जन्नती लोग एक ही आदमी की साख्त पर अपने बाप आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल व सूरत पर होंगे। बुलंदी कद में वो 60 हाथ होंगे जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। तखरीज अखरज बुखारी व मुस्लिम व इब्न माजा व इब्न हब्बान। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहला ग्रोह जो जन्नत में दाखिल होगा इनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह चमकते होंगे। फिर दूसरा ग्रोह दाखिल होगा जिनका रंग आसमान पर सबसे ज्यादा रोशन सितारे की तरह चमकता होगा। इनमें से हर एक के लिए 2 बीवियां होंगी। हर बीवी ने 70 उम्दा पोशाकें ज़ेब तन
की हुई होंगी और इनके बीच में से इनकी पिंडली की हड्डी का गूदा नजर आ रहा होगा। तखरीज अखरज तिरमिज़ी व अहमद। जन्नत एक इशरत कदा और मनपसंद ज़िंदगी की जगह है, वहाँ हुस्न जमाल ही जमाल और लुत्फ़ होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, ख़वातीन व हाज़रात फ़ख्र व मुबाहत में पड़ गए। उन्होंने कहा जन्नत में औरतों की तादाद मर्दों की बनिस्बत ज़्यादा होगी। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगों की तरफ देखा और कहा, तुम लोग अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात नहीं सुन रहे? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जन्नत में दाखिल होने वाली पहली जमात के बारे में फरमाया, इनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह चमकते होंगे और दूसरे ग्रोह के चेहरे आसमान के सबसे ज़्यादा चमकदार सितारे की तरह ताबनाक होंगे। हर एक जन्नती की 2 बीवियाँ होंगी, इनकी हड्डी का गूदा गोश्त में से नजर आएगा और जन्नत में कोई मर्द या औरत गैर शादीशुदा नहीं होगा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। व अखरज मुस्लिम व अहमद। जब हर जन्नती की कम अज़ कम 2 बीवियाँ होंगी तो इसका मतलब यह है कि जन्नत में औरतों की तादाद ज़्यादा हो, जन्नत में औरतों की तादाद ज़्यादा होगी, लेकिन जाहिर बात है कि इसमें जन्नत की हूरें भी शामिल होंगी। जन्नत में दाखिल होने वाले आखिरी फ़र्द और अदना मर्तबत जन्नती की कैफियत हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला से बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होने वाले आदमी की कैफियत ये होगी, वो जहन्नुम से निकलने के लिए चलते चलते मुँह के बल गिरेगा, आग इसके चेहरे को झुलसती रहेगी। जब वो जहन्नुम से गुजर जाएगा तो इसे मुखातिब होकर कहेगा, वो ज़ात बाबरकत है जिसने मुझे तुझसे निजात दिलाई और मुझे तुझसे आज़ाद करके जो कुछ अता किया वो पहलों और पिछलों में से किसी को नहीं दिया। इतने में इसे एक दरख्त नजर आएगा, वो कहेगा, मेरे रब मुझे इस दरख्त के करीब पहुंचा दे ताकि मैं इसका साया हासिल कर सकूं और वहां का पानी पी सकूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा, ए आदम के बेटे, पहले ये मुआहिदा कर कि अगर मैं तेरा ये मुतालबा पूरा कर दूं तो तू किसी और चीज़ का सवाल नहीं करेगा। वो कहेगा, नहीं ए मेरे रब। वो अल्लाह ताला से अहद व पैमान करेगा कि वो मज़ीद किसी चीज़ का मुतालबा नहीं करेगा, लेकिन आगे चलकर इसका रब इसको माजूर समझेगा क्योंकि वो जानता है कि ये बंदा सब्र नहीं कर सकेगा। अल्लाह ताला इससे इस दरख्त के करीब कर देगा, वो इसके साए में आराम करेगा और पानी पिएगा। इतने में इसे उस दरख्त की बनिस्बत एक और खूबसूरत दरख्त नजर आएगा। वो कहेगा, है मेरे रब मुझे फलां दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं इसका पानी पी सकूं और इसके साए में आराम कर सकूं, और मैं वादा करता हूं कि मजीद कोई सवाल नहीं करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे, इब्ने आदम, क्या तूने मुझसे मजीद मुतालबा ना करने का मुआहिदा नहीं किया था? अब अगर मैं तुझे इस दरख्त तक पहुँचा दूँ तो तू मजीद कोई मुतालबा तो नहीं करेगा। वो आइंदा कोई सवाल ना करने का अहद व पैमा करेगा, लेकिन इसका रब इसे आइंदा भी माजूर समझेगा क्योंकि इसे इल्म है कि वो सब्र नहीं कर सकेगा। अल्लाह ताला इसे दूसरे दरख्त के पास पहुँचा देगा, वो इसके साए में बैठेगा और वहाँ का पानी पिएगा। इतने में इसे पहले दोनों दरख्तों से हसीन तीसरा दरख्त दिखाई देगा जो जन्नत के दरवाजे के करीब होगा। वो अदम सब्री का मुजाहिरा करते हुए दुआ करेगा, ए मेरे रब मुझे इस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं इसका साया हासिल कर सकूं और वहाँ का पानी पी सकूं, और मजीद मैं तुझसे कोई सवाल नहीं करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा, इब्ने आदम, क्या तूने मुझसे पहले ये मुआहिदा नहीं किया था कि मजीद किसी चीज़ का मुतालबा नहीं करेगा? वो कहेगा, क्यों नहीं ए मेरे रब, बस यही मुतालबा है, इसके बाद किसी चीज़ का सवाल नहीं करूँगा। लेकिन इसका रब इसे माजूर समझेगा क्योंकि वो आइंदा ऐसी चीज़ें देखेगा जिन पर सब्र नहीं कर सकेगा। अल्लाह ताला इसे इस तीसरे दरख्त के करीब कर देगा। जब वो इसके करीब पहुँचेगा तो जन्नत वालों की आवाज़ें सुनेगा और कहेगा, ए मेरे रब मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह ताला फरमाएगा, कौन सी चीज़ मुझे तेरी दुआ कबूल करने से रोक सकती है? मैं तो कादिर मुतलक हूँ। है मेरे बंदे, अगर मैं तुझे दुनिया और इसकी मिसल एक और दुनिया के बराबर दे दूँ तो तू राज़ी हो जाएगा। वो बंदा कहेगा, ए मेरे रब तू जहानों का पालनहार होने के बावजूद मुझसे मजाक करता है, ये तुझे ज़ेब नहीं देता। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हंस पड़े और कहा, क्या तुम लोग मुझसे मेरे हंसने के बारे में दरियाफ्त नहीं करते? उन्होंने कहा, अच्छा हंसने की क्या वजह है, बताओ। उन्होंने कहा, दरअसल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकाम पर इसी तरह हंसे थे। सुहाबा ने पूछा, ये अल्लाह के रसूल आप क्यों हंसे हो? आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, जब इस बंदे ने कहा, अल्लाह तू जहानों का पालनहार होने के बावजूद
مجھ سے مذاق کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہنس پڑے، اس لیے میں بھی ہنس پڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا، میں تو جو چاہتا ہوں وہ کرنے پر قادر ہوں۔ تخریج اخرج مسلم و ابن خزیمہ فی التوحید وفی احمد و ابو یعلا و طبرانی فی الکبیر، تخریج اخرج مسلم و ابو عوانہ و ابن حبان و احمد و طبرانی فی موجب الکبیر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت میں سب سے ادنا مقام والے آدمی کی تفصیل یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کا رخ جہنم سے پھیر کر جنت کی طرف کریں گے، اسے ایک سایہ دار درخت کی شبیہ نظر آئے گی، وہ کہے گا اے میرے رب مجھے اس درخت تک پہنچا دے تاکہ میں اس کے سائے میں آرام کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر میں ایسے کر دوں تو مزید کسی چیز کا سوال تو نہیں کرے گا؟ وہ کہے گا تیری عزت کی قسم نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اسے اس درخت تک پہنچا دے گا، اتنے میں اسے سایہ دار اور پھلدار درخت نظر آئے گا، وہ کہے گا اے میرے رب مجھے اس درخت تک آگے لے جا تاکہ اس کا سایہ حاصل کر سکوں اور اس کا پھل کھا سکوں۔ اللہ رب العزت فرمائے گا اگر میں تیرا یہ مطالبہ بھی پورا کر دوں تو مزید سوال تو نہیں کرے گا؟ وہ کہے گا تیری عزت کی قسم نہیں اللہ تعالیٰ اسے وہاں تک پہنچا دے گا، اسے وہاں سے سائے پھل اور پانی والے درخت کی شبیہ دکھائی دے گی، وہ کہے گا اے میرے رب مجھے اس درخت تک آگے لے جا تاکہ اس کے سائے میں آرام کر سکوں، اس کا پھل کھا سکوں اور وہاں کا پانی پی سکوں۔ اللہ رب العزت فرمائے گا اگر میں ایسا کر دوں تو مزید تو کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرے گا، وہ کہے گا تیری عزت کی قسم نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اسے اس درخت تک پہنچا دے گا، وہاں سے اسے جنت کا دروازہ دکھائی دے گا، وہ کہے گا اے میرے رب مجھے باب جنت تک لے جا تاکہ جنت کے شیڈ کے نیچے بیٹھ سکوں اور جنتیوں کو دیکھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ اسے جنت کے دروازے کے پاس پہنچا دے گا، وہ جنت کے لوگوں اور نعمتوں کو دیکھے گا اور کہے گا اے میرے رب مجھے جنت میں داخل ہی کر دے۔ اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل کر دے گا، جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو پوچھے گا یہ جگہ میری ہے؟ اللہ رب العزت فرمائے گا تو تمنا کر، وہ تمنا کرے گا اور اللہ تعالیٰ اسے یاد کرائیں گے اس قسم کی نعمتوں کی آرزویں کرتا جا یہاں تک کہ اس کی تمناؤں کی انتہا ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت فرمائے گا تجھے تیری تمنا اور اس کا 10 گنا مزید ملے گا۔ پھر وہ جنت میں اپنے محل میں داخل ہوگا، دو آہو چشم حوریں اس کے پاس آ کر کہیں گی ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے تجھے ہمارے لیے اور ہمیں تیرے لیے زندہ کیا۔ وہ کہے گا جو کچھ مجھے ملا یہ کسی جنتی کو نہیں دیا گیا، اور اہل جہنم میں سب سے کم عذاب والا وہ شخص ہوگا جسے آگ کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے اور ان کی حرارت کی وجہ سے اس کا دماغ ابلنا شروع ہوگا۔ تخریج اخرج المسلم و ابو عوانہ و احمد و سیاق الاحمد۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی لامتناہی خزانوں کی ایک جھلک ہے۔ جنت میں سب سے آخر میں جانے والے کی یا بھگت کی جا رہی ہے، اور جو خوش بخت بغیر حساب کے جنت کے وارث بنیں گے یا جو حساب و کتاب کے بعد سیدھے بہشت میں داخل ہوں گے، اگر ان کے مقام و مرتبہ کا اندازہ لگانا کسی کے بس کی بات ہے تو وہ اندازہ لگا لے۔ ذرا برابر ایمان والا بالآخر جہنم سے نکل آئے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ذرا برابر ایمان ہوا اسے بھی بالآخر جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ سلسلہ احادیث صحیحہ۔ یہ ایمان کی برکت ہے کہ برے سے برے آدمی بھی بالآخر جہنم سے نکل آئیں گے بشرطیہ وہ شرک کا مرتکب نہ ہو۔ بہرحال انسان کا مقام و مرتبہ اسی میں ہے کہ وہ ایمان و احکام کی افضل و اعلیٰ مراتب سے متصف ہونے کی کوشش کرے تاکہ حشر کے میدان میں پہلی دفعہ ہی کامیاب و کامران ہو کر اور جہنم سے آزاد ہو کر جنت میں داخل ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنت میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ خوشحال رہے گا، کبھی بدحال نہیں ہوگا، اس کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوں گے اور اس کی جوانی ماند نہیں پڑے گی۔ رواه مسلم الدرامی و احمد۔ جنتی ہر وقت خوش باش اور سراسر نعمتوں میں گھرا ہوا ہوگا، ایک بادشاہ کی حیثیت سے زندگی گزارے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک کوڑے کی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185۔ پس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے بے شک وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیاوی زندگی
تو صرف دھوکے کی جنس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم دنیاوی مال و دولت کے حصول کے لیے جتنی کوشش کرتے ہیں اخروی نجات کے حصول کے لیے اس سے 100 گنا زیادہ کاوش کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیند موت کی ایک ہی قسم ہے اور یہی وجہ ہے جنت والے نہیں سوئیں گے۔ یہ حدیث حضرت جابر اور حضرت عبداللہ بن ابو اوفا رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جب تک اللہ چاہے گا وہ وہاں ٹھہریں گے، ابھی تک جنت کے بعض مقامات خالی ہوں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نئی مخلوق پیدا کرے گا، ان کو بھر دے گا۔ اخرج الامام احمد و اخرج البخاری و مسلم۔ بے شمار لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ہر ایک کو وسیع و عریض جاگیر ملے گی، لیکن پھر بھی جنت کا بعض حصہ خالی رہ جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق کو پیدا کرے گا اور اس کمی کو پورا کر دے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔